Good morning. Welcome to the class. So in the last class ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಯಾವ್ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ನಾವು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಆನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಟ್ ಆಲ್ ದ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ನಾವು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, fundamental analysis. Okay, what do you mean by the fundamental analysis? Fundamental analysis means we use this techniques to find out the intrinsic value. Intrinsic value is nothing but what is the future value. ಇವತ್ತು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು 1 year ಆದಮೇಲೆ ಆ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಪ್ರೈಸು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅನ್ನೋ ಟೆಕ್ನಿಕ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ technique to find out the value of an equity share, that too for a short term. So here we use share price, market price. Share price is nothing but market price, and market what is the value, number of share has been sold in the market. So that we are going to consider for the purpose of finding the value of an equity share. So here we consider this as an short term price prediction. So fundamental analysis has been used for the purpose of long term price prediction. Long term investment ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ಎ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, other differences. So investment horizon. So here in the fundamental analysis, investment in equity share, it will be done for a long term sources. Investment has taken for a long term purpose. That's why fundamental analysis we use. It has been taken that investment in equity share is only for the long term investment. But in the case of a technical analysis, investment will be for a short term requirement. Short term only for the period of 3 months, 1 week, 2 week, 3 weeks, or within a period of 3 months we are going to invest. Okay, that's the investment horizon. That is ಟೈಮ್ ಅಂತ, ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತೊಗೊತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ರಿಟರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಬೈಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ return. Okay, so here return from investment means in the case of a fundamental analysis that depend on the dividend, bonus, price and earning ratio, and how the management is running. All the factors we are going to consider. These company factor will be responsible for the return on equity. But in the case of a return on investment, it depends upon the market and market price and the value. So what is the current price is running and what is the number of share has been sold in the market, that is going to be considered for the purpose of return for an investment. Okay, next focus. So come back to the fundamental analysis, we are going to focus on economy analysis, industry analysis, and company analysis, and we are going to consider wide variety of factors. But in the case of a technical analysis, we are going to consider only the 2 elements, that is market price and value of an equity share. Okay, next share value. So in the case of a fundamental analysis, we are going to find out what is the intrinsic value of a share to decide what is the future earning. So ಇವತ್ತೇ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾಳೆ ಎಷ್ಟು ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವತ್ತೇ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಇಂಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ it will be used to determine what is the market price determined by. So in the technical analysis they say that demand and supply of a shares will be demand, that is going to determine the market value. Even the fundamental factor also influence that they believe it. But come back to in the share value, they are going to, in the technical analysis, the value of a share depend upon the supply and demand. But in the case of fundamental factors, it is depend upon the future value, that is depend upon the company factors. Next, dependency, fifth one. So fundamental analysis is not going to depend on technical analysis, but technical analysis is depend upon a fundamental factor. So it believes that all the market information, it will be ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೂಡ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಕೂಡ
ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದಿಸ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ರೈಸ್, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ರೈಸಾ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ರೈಸಾ ಅಂತ. ಸೊ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ for a period of 1 year, then I go for a fundamental analysis. If I want to invest only for the period of 3 months, then I go for a technical analysis. Okay, and along with this one, other difference is also there. Who are wanted to go for a short term investor go for a technical analysis, and long term investor wanted to go for a fundamental factors. And in the case of a technical analysis, we use historical data, that is price and data, and we use the internal factors, internal market data. In the market, whatever the data is available, that data we are going to consider in the technical analysis. But in the case of a fundamental factor, we are going to consider fundamental factor, that is economy, industry and company analysis. Okay, so and here fundamental analysis will helps to identify overvaluation and undervaluation of a share. ಹೇಗೆ ಅಂತ, ಈಗ 500 ರೂಪಾಯಿನ in the using this fundamental analysis we have calculated 500 rupees. If the market is showing market, ನಾವೀಗ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆ ಕಂಪ್ನಿ ಶೇರು 500 ರೂಪೀಸ್ ಅಂತ. ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಈಗ 600 ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ, ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು, ಓವರ್ ಪ್ರೈಸ್ಡ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 500 ಇರಬೇಕಾಯಿತು, 600 ಇದೆ. 500 ಇರಬೇಕಾಗಿದೆ, ಏನಾದರೂ ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ 600 ಬದಲು 400 ಬಂದರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಅಂಡರ್ ಪ್ರೈಸ್ಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಟ್, ಅಂದರೆ ಇದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೋ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ನ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಟೈಮಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಯಾವ ಟೈಮ್ಗೆ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈಗ ಮೂವಿಂಗ್ ಆವ್ರೇಜಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಆವ್ರೇಜ್ನ ತೊಗೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ 300ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದರೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದು, 300ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬೋತ್ ದ ಮೆಥಡ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ investment in equity share only. So these are the differences between the technical analysis and fundamental analysis. Next, come back to what all the benefits of fundamental analysis. Fundamental analysis ಇಂದ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್, ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ವಿ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಏನು, ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ. See, in the market price is available, book price is available, but what intrinsic value is not available. That we are going to find out, that we are going to measure it from the use of the fundamental analysis. Fundamental analysis ಇಂದ ನಾವು ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬೇರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸು ನಮಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬುಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ದೀಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್. ಇನ್ಶುಯೇಟಿವ್ ಅಪೀಲ್ ಅಂತ. ಏನು ಇನ್ಶುಯೇಟಿವ್ ಅಪೀಲ್ ಅಂತಂದರೆ, ಸಿ ಹೌ ದ ಎಕಾನಮಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಹೌ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಹೌ ದ ಕಂಪನಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸು ಹೇಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ. ಸಿ ಎಕಾನಮಿ ಏನೋ ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ಆದರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಕಂಪನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ದೀಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಕಾನಮಿ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ just we are not only telling those factors, we are also telling how these factors is going to impact on the market ಅಂತ. ಓವರಾಲ್ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೌ ದೀಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಕೊರೋನಾ ಬಂದರೆ, ವಾರ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆದರೆ, ಪುಲ್ವಾಮಾ ಅಟ್ಯಾಕ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಬಜೆಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್, ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಎ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ರಿಸಲ್ಟ್ಗೂ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ಗೂ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ರಿಲೇಷನ್ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಅಪೀಲ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಹೇಗೆ ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಟು ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅವಾಯ್ಡಿಂಗ್ ಹಾರ್ಡ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಅಂತ. ಏನು ಹಾರ್ಡ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್. ಬಟ್ ದೀಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ, ಈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋದು, ಅಥವಾ ಮಾರ್ಕೆಟು ಪ್ರೈಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಡಿಫೈನ್ ಆಗೋದು ಸಪ್ಲೈ ಮತ್ತು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಂದ. ಬಟ್ ವಿ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಸಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಈವನ್ ದ ಕಂಪನಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ಇನ್ ದ ಕಂಪನಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ವಿಚ್ ಆಲ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿ ಸ್ಟಡಿ, ದೋಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್. Okay, so here we are not using the market generated data, but we are using intrinsic value to decide whether to buy or not to buy, whether to hold or to sell the equity share anta.
Okay, so that's why it will help the ಅವಾಯ್ಡ್ ದಟ್ ಹಾರ್ಡ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ, ಬರೀ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟೈಮಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಲ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಎ ಶೇರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ವೆನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ದ ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ನಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನೊಂದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಪ್ನಿದು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿಪ್ರೋ ಕಂಪ್ನಿದು ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ 500 rupees ಅಂತ. ಈಗ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ 400 ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ನಾಳೆಗೆ ಅದು 500 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತಿಗೆ 400 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ, ನಾನು ಇವತ್ತಿಗೆ 400 ರೂಪಾಯಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ 500 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾಳೆ ತೊಗೋಬೋದಾ? ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸೈಡ್ ದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಲ್ ಅಂತ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ನಾನು 400 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾಳೆ ಆ ಶೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 500 ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇವತ್ತೇ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 400 ರೂಪಾಯಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು 500 ರೂಪಾಯಿಗೆ ನಾನು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಅ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಆದರೆ ನಾನೇನಾದರೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಲ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ನೂ ಕೂಡ ಅದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಈಗ ಯಾವಾಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಟು ವೆನ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್, ವೆನ್ ಟು ಸೆಲ್, ವೆನ್ ನಾಟ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್, ವೆನ್ ನಾಟ್ ಟು ಸೇಲ್ ಅಂತ. ಯಾವಾಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಯಾವಾಗ ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಸೇಲ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟೋಟಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ. ಏನಿಲ್ಲ, ವಿ ಸ್ಟಡಿ ಎಕಾನಮಿ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟಡಿ ದ ಕಂಪನಿ. ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಹೇಗಿದೆ, ಸೇಲ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೇಗಿದೆ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗಿದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟಡಿ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ. And then we are going to find out the intrinsic value. So it will help the investor to understand the business very well ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, 6th one, using real time information. So stock prices are available, ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಮಂಡೇ ಟು ಫ್ರೈಡೇ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ 500 ರೂಪೀಸ್ ಇದೆ, ನಾನು ವಿಪ್ರೋ ಕಂಪ್ನಿದು ಶೇರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ 500 ರೂಪೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಈಗ 400 ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು, ಸೊ ವಿ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ರೆಡಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು 400 ರೂಪಾಯಿದಾಗ ನಾನು ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೂ ನಾಳೆ 400 ರೂಪಾಯಿದಾಗಾದರೂ ನಾನು ತೊಗೋಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ವೇ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್, ಇಟ್ ಯೂಸಸ್ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, 7th ಒನ್, ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂತ. ವಿ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಎಕಾನಮಿ ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ದೆನ್ ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ಎ ಕಂಪನಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ದಿಸ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, 5 ದಿನದ ಪ್ರೈಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಬಟ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮೋರ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ. ಈವನ್ ದ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಕಂಪನಿ, ಯಾರು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅವರು ಕೂಡ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಮೆನಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್, ಮೆನಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ fundamental analysis than going for a technical analysis. Many people will accept this technique anta. Long term investment, as I said, equity share has been invested for the purpose of long term andaga matra na fundamental analysis na use maduvanthadu. So it will help for, so fundamental analysis will help for investment for a long term investment ge fundamental analysis help ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಏನು ಅಂತ. ಸೊ ಏನು ನಾವು, ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಇನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್. ಕಂಪ್ನಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ, ಡಿವಿಡೆಂಟು, ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ ಶೇರು ಮತ್ತು ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಪರ್ ಶೇರ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಂತಂದರೆ ವಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದ ರಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ದ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ whichever we are using is known as a value investment because it takes into account only the relevant variables. ಮಾರ್ಕೆಟು ಹೇಗೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಂದ್ರೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ನಾವೇನು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಫಾರ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅದನ್ನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಎಸ್, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ ಕ್ಲಾಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.